Hi guys, welcome to another Sunday of youth worship online. Yeah, I really hope you had a good week. It's kind of smoky out there. I kind of wonder how you guys are dealing with it. Yeah, it's another issue that you gotta deal with among the pandemics. You guys started school probably. I hope the first week has gone well. Yeah, let's try to be more optimistic about what type of position you are in. Let me pray and then we'll start. Dear Heavenly Father, thank you for just bringing us tools and technology to bring us together even though we're in separate places, Father. Thank you for giving us the opportunity to praise your name wherever we are, remotely, Father. Pray that the distance does not make us lazier or our heart to grow far further from you, Father, but may we use this time to grow our relationship with you, Father, and help us to realize that your love, experience your love in more ways, Father. So please be with us during this worship time and when we listen to the sermon, Father. In Jesus' name I pray. Yeah.
어떤 상황에도 나는 예배하네. 쉰 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네.
glorify your name because you love us so much, Father. It's quite overwhelming, but we rarely realize it in our lives, Father. We only realize it in the biggest events that happen in our lives, but Father, there's so many little things that you've given us that we are blessed for. Our family, friends, and maybe even the people that don't really like us, Father. They're also blessings in our lives, Father. You teach us things each and every moment of our lives. We fail to sometimes see or take it as something completely different, Father, but I pray that you can stay on your path, Father, path of righteousness, and come out victorious in everything we go up against, Father. So be with us, strengthen our faith in you, Father. Please be with us in these hard times. So keep us safe until the next time we meet, Father. In Jesus' name I pray. Amen. The scripture passage for today is Jeremiah chapter 31, verses 21 to 30. Set up road signs, put up guideposts, take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander, unfaithful daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth. The woman will return to the man. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. When I bring them back from captivity, the people in the land of Judah and in its towns will once again use these words. The Lord bless you, you prosperous city, you sacred mountain. People will live together in Judah and all its towns, farmers and those who move about with their flocks. I will refresh the weary and satisfy the faint. At this I awoke and looked around. My sleep had been pleasant to me. The days are coming, declares the Lord, when I will plant the kingdoms of Israel and Judah with the offspring of people and of animals. Just as I watched them uproot and tear down, and to overthrow, destroy, and bring disaster, so I will watch over them to build and to plant, declares the Lord. In those days, people will no longer say, the parents have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Instead, everyone will die for their own sin. Whoever eats sour grapes, their own teeth will be set on edge. This is the word of the Lord. 유스 여러분, 이제 새학기가 시작되었어요. 코로나 바이러스 때문에 아직 여러 가지로 우리가 불편하지만 그래도 새로운 학년, 새로운 출발에 우리 희망을 가졌으면 좋겠습니다. 요즘 학교들이 다시 오픈을 했기 때문에 이제 다른 사람들과 많이 접촉을 하게 될 거예요. 이럴 때일수록 더욱 열심히 손을 씻고 철저하게 위생관리를 해서 건강을 유지하길 바랍니다. 오늘은 우리 예레미야 31장 21절에서 30절 말씀을 볼 겁니다. 여러분, 예레미야 말씀을 읽을 때 어떤가요? 어렵지 않나요? 매일 세나를 읽을 때 잘 이해가 안 갈 수도 있어요. 그런데 이거 한 가지를 기억하면서 읽으면 쉬울 거예요. 예레미야 말씀은 북이스라엘은 망했고 남유다가 망하기 직전에 쓰여진 말씀입니다. 그래서 몇몇 사람들은 포로로 잡혀갔고 나라가 망하기 직전이에요. 이때 하나님은 예레미야를 통해서 이스라엘에게 말씀을 선포하십니다. 오늘 말씀도 이렇게 망하기 직전에 있는 이스라엘에게 회복을 선포하시는 내용입니다. 오늘 내용 앞에 하나님은 이미 먼저 망해버린 북이스라엘이 회복될 것이라고 예언하십니다. 그리고 오늘 본문에서는 이제 망하려고 하는 남유다를 향해 너희들도 곧 회복될 것이다 라고 예언하십니다.
많은 사람들이 벌써 바벨론의 포로로 잡혀갔어요. 그리고 나라는 망하기 직전입니다. 이런 상황에서 하나님의 말씀이 그들에게 어떻게 느껴졌을까요? 여러분은 정말 힘든 상황에 처해 본 일이 있나요? 그럴 때 역시 하나님의 위로하심이 나와 있는 성경 구절을 읽으면 여러분들은 어떤 느낌이 들었나요? 그 말씀을 보고 바로 하나님이 모든 것을 해결하실 거야 이렇게 희망을 가지는 친구도 있습니다. 그러나 대부분은 아니 내 현실이 변한 게 하나도 없는데 대체 뭐 어떻게 하라는 거지? 이런 의문이 먼저 들 거예요. 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 그들도 힘든 상황 가운데에서 많은 생각이 들었어요. 심지어 자기들은 하나님이 이집트에서 탈출해서 나라를 세운 민족인데 왜 망했나? 이런 의문을 가진 사람들도 있었습니다. 지난번에 제가 이스라엘 백성들이 거짓 예언에 반응했다고 말한 것을 기억하나요? 이런 의문들이 있었기 때문에 오히려 하나님이 바로 지금 너희들을 구원하실 거다라고 선포하는 그런 거짓 예언들이 이스라엘 사람들에게 아주 큰 인기가 있었습니다. 그러나 이런 믿음은 하나님을 오해하는 믿음입니다. 먼저 하나님이 창조주이시라는 것을 다시 한번 기억해야 돼요. 하나님은 세상 모든 만물을 지으신 유일한 창조주이십니다. 다른 창조주가 또 있어서 그분과 싸우는 그런 관계가 아니에요. 오직 여호와 하나님만이 유일한 창조주이신 겁니다. 그런데 이 사실을 잊으면 하나님이 다시 세우실 거다, 다시 회복하실 거다라는 그 희망이 약해집니다. 만든 사람은 그것을 부술 수도 있고 다시 세울 수도 있습니다. 그렇기 때문에 하나님은 망한 북이스라엘도 망해가는 남유다도 다시 회복시킬 수 있는 분입니다. 그러나 하나님이 정한 때가 있습니다. 왜냐하면 하나님이 이렇게 이스라엘을 망하게 하신 이유는 그들을 깨닫게 하기 위해서입니다. 하나님이 이렇게 하신 이유를 그들이 깨닫고 돌아와야 하는데 그들은 당장 자기 나라를 회복시켜 달라고 울기만 하고 있는 거예요. 하나님은 23절에서 내가 사로잡힌 자들을 돌아오게 할 것이다 라고 말씀하셨어요. 그리고 그때에는 이 이스라엘 땅과 모든 도시들이 하나님을 찬양할 것이다 라고 선포하십니다. 지금 이스라엘은 망해가고 있어요. 망했어요. 그러나 하나님은 때가 되면 회복할 것이다 라고 선포하시고 있는 것입니다. 이것은 단순한 정신승리가 아니에요. 하나님이 창조주이시기 때문에 그 일을 행할 수 있는 것입니다. 다만 여기서 중요한 것은 우리가 우리의 죄를 깨닫고 돌아와야 하는 것입니다. 27절과 28절을 보면 하나님이 이스라엘을 벌하실 때 파괴하신 것처럼 다시 이스라엘을 세우시기도 할 것이다 라고 나와 있어요. 아까 말한 것처럼 창조주 하나님은 파괴하시기도 세우시기도 하는 분입니다. 그때 당시 이스라엘 백성들 사이에서 유행하는 말이 있었어요. 바로 29절에 나와 있는 말입니다. 아버지가 신 포도를 먹었으므로 아들의 이가 실이다. 바로 이 말입니다. 이스라엘 백성들은 아버지가 어떤 죄를 지으면 아들도 그 죄가 유전된다라고 생각했어요. 그리고 뭔가 문제가 있는 사람들은 그 죄의 대가를 받은 것이다 라고 생각했습니다. 그런데 그 말은 잘못된 것입니다. 30절에 나와 있듯이 모든 사람은 자기의 죄악으로 인해 벌을 받는 것입니다. 아버지가 잘못했는데 아들이 벌을 받는 것은 아니라는 얘기죠. 신포도를 아버지가 먹었는데 어떻게 아들이 신맛을 느끼는 것일까요? 아들은 신맛을 느낄 수 없습니다. 아버지가 신맛을 느끼는 것이죠. 그것처럼 각자에게 내려진 벌은 각자 자기의 죄 때문입니다. 그럼 한 가지 의문이 생기네요. 우리가 전에 로마서에서 배울 때에는 아담의 죄로 인해서 모든 인류가 죄인이 되었다라고 배웠는데 그럼 이 말은 틀린 건가요? 참 좋은 질문입니다. 로마서를 아주 잘 읽었다는 증거예요.
성경은 그 죄를 원죄라고 합니다. 그것은 우리의 상태에 관한 설명이에요. 아담이 선악과를 먹음으로써 하나님과 맺어진 관계가 깨어졌습니다. 그래서 모든 인류는 죄인의 상태에 있는 것입니다. 그러나 오늘 본문이 말하는 죄는 하나님과 멀어진 상태에서 짓게 되는 일반적인 죄를 말하는 것입니다. 예를 들어 하나님과 멀어져 있기 때문에 이웃을 시기하고 그로 인해 살인이라는 죄를 저지르는 것을 말하는 거죠. 이때는 살인을 저지른 사람이 죄를 지은 것입니다. 그러나 그 사람은 아담의 죄로 인해 이미 하나님과 멀어진 상태인 죄인의 상태에서 죄를 지은 것이죠. 즉 오늘 하나님이 예레미야를 통해서 이 말을 하신 이유는 이스라엘 백성이 너희 스스로 지은 죄에서 돌이키라는 것입니다. 하나님은 때가 되면 너희를 회복시킬 것인데 너희는 여전히 조상들이 지은 죄만 탓하며 있구나, 이런 의미입니다. 그들은 자기들 조상 중에 악했던 왕들을 탓하며 그로 인해 우리가 망했다라고 생각했어요. 물론 그들의 잘못도 있지만 지금 세대들 역시 하나님의 마음을 전혀 알지 못하며 살았습니다. 사랑하는 유스 여러분, 오늘 말씀이 조금 어렵죠. 하지만 창조주 하나님은 회복시키실 수 있는 분이라는 것을 굳게 믿고 나가는 여러분이 됐으면 좋겠어요. 한 주간 학교 생활에 최선을 다하지만 항상 하나님과의 관계를 말씀을 통해서 잘 유지하는 우리 모두 유스가 됐으면 좋겠습니다. 조금 어려운 내용이었지만 오늘 말씀을 다시 한번 집에서 잘 읽어보고 창조주 하나님, 회복하시는 하나님에 대해서 다시 한번 생각하는 여러분 되기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 이렇게 오늘은 또 회복시키시는 하나님에 대해서 배웠습니다. 하나님은 창조하셨기 때문에 다시 세우실 수도 있는 분임을 우리가 고백합니다. 하나님, 우리의 상황이 어렵고 아무리 봐도 될 것 같지 않을지라도 하나님은 하실 수가 있습니다. 그리고 하나님의 계획대로 모든 일들을 주님은 진행하십니다. 그러나 우리가 그 일을 알지 못하고 우리가 하나님 앞에서 불평하며 원망할 때가 많습니다. 하나님, 우리는 그 죄에서 돌이켜서 다시 하나님을 바라보게 도와주시옵소서. 이제 학교 생활이 시작되었는데 우리 모두 건강을 지켜주시며 우리가 정말 매일매일 삶 속에서 주님의 말씀을 놓지 않는 모든 뉴스들이 되게 도와주시옵소서. 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.